Always been afraid to go up in an airplane. Now I'm gonna jump out of one at the whim of a maniac. 나이 지긋하신 할아버지 둘이서 스카이다이빙을 하러 왔습니다. 겁 많은 할아버지 옆에 겁 없는 할아버지. 사실 이들은 얼마 전까지만 해도 병원에 입원해 있었습니다. Let's deploy. I got a feeling I'm falling. We're in the red 대체 zone. 무엇이 이들을 이렇게 만든 걸까요? Pull the damn cord! 얼마 전 전혀 다른 삶을 살던 두 사람은 비슷한 시기에 병원에 입원하게 됩니다. 자동차 정비공 카터가 입원한 병실에 뭔가가 잔뜩 들어오는데 What are you doing here? Oh, you know, fighting for my life. 이어서 들어오는 또 다른 할아버지. Tell Dr. Shit for brains that I want to know everything about this bleomycin trip that he wants to get me on. 사실 이 병원 주인입니다. 돈 아깝다고 그렇게 1인 병동 안 만들겠다고 생난리를 치다가 정작 자기가 2인실에 입원해 오니까 입이 튀어나온 할아버지. I've never been sick before. 그의 이름은 에드워드입니다. Listen, 너무 달라 보이는 두 사람. 하지만 오랜 시간 같은 방에서 얘기를 나누다 보니 나름 친해지게 되고 처음엔 거들떠도 안 보던 에드워드가 먼저 대화를 시작합니다. When we were growing up, what are you doing? scribbling. Scribbling? What? Nothing. Just scribbling. 계속 적기만 하는 카터에게 관심이 식은 그에게 의사가 찾아옵니다. Just lay it out, huh? 6 months. 결국 A year. 시한부 선고를 받은 에드워드. 곧이어 카터 역시 같은 소식을 듣게 되고 카터는 적던 종이를 손으로 구겨버립니다. 다음 날 Let me see that. 바닥에 떨어진 종이를 보고 흥미를 갖는 에드워드. Come on, give it back. What is it? Give it back. It was on the floor. I didn't know it was a state secret. 하는 수 없이 카터는 무엇에 관한 쪽지인지 말해줍니다. My freshman philosophy professor signed this exercise in forward thinking. He called it a bucket list. Help a complete stranger for the good. Laugh until I cry. Not to be judgmental, but this is extremely weak. What are you doing? Little rewrite, that's all. Now we're on to something. We're onto something? Let me see that. Come on. Go ahead. 죽음을 코앞에 두고 그동안 이루지 못했던 서로의 버킷리스트들을 이루러 전 세계를 돌아다니는 두 사람. Driving Mustang shouldn't be that bad. What do you want to do next? In the jungle, the mighty jungle, the lions. 많은 것을 함께하고 이젠 제법 가까워진 사이가 됩니다. After the breakup and the ensuing fleecing of the dad, Emily went to live with her mother. 에드워드는 그동안 말하지 않았던 가족 얘기를 꺼내게 되는데 First time he hit her, she came to me. I wanted to bash his brains in. She wouldn't let me. Said she loved him, said it wasn't his fault. He'd had a few drinks. She was the one picked the fight. What did you do? I took care of it. I called a guy who called a guy who handles these kinds of things. Don't know what he said. Don't know what he did. All I know is he didn't kill him. And my daughter never heard from him again. 말 못한 상처가 많았을 거란 생각에 카터는 계획을 하나 세웁니다. 버킷리스트 수행을 그만두고 미국으로 건너가는 두 사람. 비서의 차를 타고 집으로 가는 에드워드는 뭔가 이상함을 느낍니다. Why are we, Oh my God. 비서에게 그 딸이 사는 집으로 데려다 달라고 카터가 부탁했던 것이죠. 에드워드는 갑작스런 상황에 불같이 화를 냅니다. How did you see it playing out, Carter? I knock on the door, she answers, she's surprised and angry, but I tell her how much I love her. By the way, I'm gonna be dead soon, so I'm reaching out to you because I don't want to die alone. This was supposed to be fun. That's all it ever was.
그렇게 헤어지고 마는 두 사람. 언제 그랬냐는 듯 다시 일상으로 돌아가게 됩니다. 얼마 남지 않은 이 둘의 삶은 과연 어떤 결말을 맺을까요? 버킷리스트입니다. This is China for you, baby. 영화가 단순히 부자들 말년에 하고 싶은 거 하면서 돈 쓰는 거 보니까 부럽네. 난 이번 생은 저렇게 못 살겠음 이라고 생각하는 당신 조금만 더 들어보세요. 버킷리스트를 쓰는 이유는 나 돈 이만큼 썼다, 나 이렇게 잘 산다, 인스타에 자랑하려고 올리는 게 아닙니다. It's pointless now. 그거보단 좀 더 본질적인 이유가 있는 것이겠죠. 영화에서처럼 죽음을 목전에 두지 않는 이상 죽음에 대한 인식 자체를 우리는 평소에 잘 안 하게 됩니다. 오늘 내가 자려고 눈을 감는다고 해서 내일 내가 사라지는 것도 아니고, 그렇다고 우리 옆에 남들이 그렇게 자주 죽는 것도 아니고, 오늘 보는 사람, 오늘 하는 일들이 보통은 다음 날에도 그대로 있죠. 마치 이대로 영원할 것처럼. 그런 매일을 사는 우리는 오늘이 마지막일 것이라는 생각을 못하게 되는데, 막상 그런 순간이 다가올 때 이들처럼 시한부 인생을 살게 되거나 혹은 이들과 비슷한 나이가 되었을 때 우리들은 무슨 생각을 하면서 죽음을 마주할까요? 보통 두 가지일 겁니다. 이제 끝났구나, 나는 간다, 나는 안식이 하나 있고, 이렇게 끝내긴 싫다는 후회가 있을 겁니다. 당연히 후회 없이 살고 가는 삶이 더 충만한 삶이겠죠. 해볼 건 다 해봤고 남은 건 죽음뿐인 그 상태. 이 둘의 차이는 결국 내가 하고 싶은 걸 얼마나 했는지에 따라서 갈리게 되죠. 후회는 내가 하고 싶지만 못 해봤던 것들 때문에 생기잖아요. 그런 의미에서 이 버킷리스트는 필요한 것이죠. 살면서 막연하게 바래왔던 것들을 눈으로 볼 수 있게 써놓고 그걸 지워나가면서 해냈다는 성취감을 얻고, 그리고 내가 내 인생에서 내가 좋아하는 걸 하나하나 해가고 있다는 인식을 다시 한번 학습하게 됩니다. 그렇게 자연스럽게 내 삶에 대한 만족감이 생겨나게 되고, 별것 아닌 것처럼 보이는 이 만족감이 쌓이면 우리가 죽음을 목전에 뒀을 때 삶은 더 이상 후회로 다가오지 않게 될 겁니다. 하고 싶은 걸 하고 살아라. 귀에 딱지가 앉을 정도로 많이 듣는 말이지만 역시 틀린 말은 아닌 것 같죠? 여러분은 올해 그리고 앞으로 어떤 일들을 하면서 살고 싶으신가요? 당장은 할 수 없더라도 미래에 다가올 죽음 앞에서 부끄럽지 않게 내 삶과 욕구에 충실해지는 하루하루가 찾아왔으면 좋겠습니다. 최근에 구독자 1000명이 넘어서 저희도 요즘에 버킷리스트 하나를 이루어냈습니다. 시청해주시는 모든 분들 정말 감사드립니다. 오늘의 영상은 여기까지고요. 지금까지 웬만한 건 웬만큼 갖추고 있는 영화 편의점, 저는 알바생 동PD였습니다. Have you found joy in your life?